വെൽക്കം ബാക്ക് ടു NJ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൈഷൻ മുഖി മൂവിയാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് 1-2 ദിവസം നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല, എന്താ പറയാ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ആക്ച്വൽ സംഭവം. അപ്പൊ എന്തായാലും ശരിക്കും നമ്മളും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2 ദിവസമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല പടം. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഓളത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണേരുന്നു. നമ്മള് ഏകദേശം 2 സീൻ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ശരിക്കും ആ 2 എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ വന്നൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്തായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു മുടക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് എവിടെ നിർത്തിയെന്ന് എനിക്ക് മറ്റേ റൊമാൻറ്റിക് സീൻസ് ആണോ, അതായത് മറ്റേ എന്താ പറയാ ഹസ്ബൻഡ് കോമഡി, അതായത് മണിവണ്ണൻ സർ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിലാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത്. അതായത് ചെല്ലാത്ത പിന്നെ വിശ്വനാഥൻ അയ്യർ, മുതലിയാറ്, അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഒരുമിച്ച്. കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ മാമീനോട് ഭയങ്കര ക്രഷാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ലുക്കാണ് ആൾക്ക്, ഇല്ലേ? നല്ല ലുക്കിൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെയും അത്ര ലുക്കിൽ തന്നെ പ്രായത്തിലൊരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിൽ. അധികം ദേഷ്യം തോന്നുന്നൊരു ആ ഒരു ഫീൽ ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ലുക്കുള്ളൊരു. അത് മാത്രല്ല, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര അട്രാക്ട് ആവണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് ആള്, ഇല്ലേ? അതല്ലേ സംഭവം, ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും. അല്ല വയസ്സായി വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ക്രഷ് തോന്നുന്നു തരില്ല. എനിക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് അതിലാണ്. ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു ജോണർ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് പറയാം, നമ്മൾ ഈ അവൈഷൻ മുഖി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലൂടെ നമ്മൾ ഒഴുകി അങ്ങ് പോവാണെങ്കിലില്ലേ, നമ്മൾ ശരിക്കും ഇടയ്ക്ക് കമൽ സാറിനെ മറന്നു. അതായത് കമൽ സാർ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം അത്രയും പെർഫെക്ഷനിലാണ് ആള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ. ഈവൻ ദോ ആ ഒരു വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ആയാലും മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസും കൂടി വരുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഭയങ്കര ഒരു ഫുള്ളി സിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ദിലീപേട്ടൻ മായാമോഹിനിയിൽ എന്താ പറയാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ അധികം മാനറിസംസ് എന്താ പറയാ, കുറെ ഭയങ്കര ഒരു മാച്ചിങ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ചില സീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് കാരണം മായാമോഹിനി അത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നോണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന സംഭവം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ട സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു മൂവി ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അപ്പടം ഇപ്പടം കൂടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. ഇത് ക്ലാസി, അത് വേറെ, അത് എതിരെ எனக்கு ஒன்றும் அவசரம் இல்லை, நான் வெயிட் பண்றேன். பட் the ball is in your court. என்னாச்சு, ஏன்டா ஆடுற? ஆமா, அதுக்காக ஒன்றும் தர மாட்டேங்கிறேன். விஷயம் தானே, நானும் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன், படிக்கவே மாட்டேங்கிறேன். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்ன பண்ணுங்கிற நீ ஐடியா சொல்றியா? என்ன நீ ஒண்ணு என்ன சுடி 3 சுடி என்ன? என்னையா என்ன பண்றது? சொல்லிக்கொடுறா கண்ணு கீழே விட்டா. நான் தாங்கி பிடிச்சிக்கணும். சரிதான், நல்ல ஐடியாடா. டேய் பிரமாதமா என்னன்னு சொல்ற. அப்புறம் இருக்குமா? ഇത് മറ്റേ പാട്ടല്ലേ? മറ്റേ പാട്ട് തൊട്ട അതിന്റെ പണ്ടത്തെ വേഷനാന്നോന്നല്ലോ. ஐடியா வந்துட்டேன். ആരാണ് വീഴാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ല.
செத்த பொத்து முடியுமா ஐயோ அடிக்காதடி ஆக்சுவலி எங்கடி வலிக்குது இதோ இந்த ரெட் லைட் ஏரியாவுல ஐயோ அப்படி மாமி சரி சும்மா இருக்கல டேய் கொண்டு இல்ல நீங்க கிளம்புங்க சரி போயிட்டு மாமி 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 பருக்கு மருந்து குடிச்சாரே அதே மாதிரி நேக்கு மருந்து வேணும் உனக்கும் பருவம் பரு இல்ல தேவை ஒரு பருவம் இருக்கு தேவை வேணும் அது இங்க சித்த வரையில காட்டுறேன் இல்ல நானே நைட்டு காட்டிட்டு இருக்கேன் இல்லையோ நீ புறப்பட நான் மருந்து கொடுத்தேன் பார்க்க மாட்டேன் நிஜமா புதுசா ரிலீஸ் ஆன படமா நீ போன மருந்து கொடுத்தேன்னு சொல்றேன் இல்லையோ சரி கொடுத்துருங்க சரியான அப்புறம் வந்து காட்டுறேன் மாமி சொல்லுங்க நினைச்சேன் எனக்கு கூட ஒரு தேவல் இருக்கு வாழ்வுதான் எனக்கு வாழ்வு இல்லம்மா டிவில வயலுமா இருக்குமா வாழ்வுதா கேட்க பிடிக்கும் பாப்பா என்னால நடக்க முடியாது நான் ஷூட்டிங் போடுறேன் முடியுமா അവിടെ ആള് പ്ലാൻ ചെയ്ത സാധനം கஷ்டமல்ல இல்ல ஜாலியா இருக்கு ஈஸியா இருக்குல்ல நீ ரொம்ப சிரமப்படுத்துறல சாரி மாமி சிச்சி எனி டைம் உனக்கு எப்ப தூக்கணும்னு சொல்ற நாளைக்கு You viewers who had repetition set. ஐயோ மாமி எடுங்க சொல்ல இல்ல வேண்டாம் இருக்கட்டும் டிவி இல்ல வனர்ல இருக்கார் மாமி இல்ல உன்னோட டிவி இல்ல இருந்து தொலைக்கணுமே மாமி நடன இயக்குவதாக நீங்கள் மேன்மேலும் வெற்றி பெற எம்டிவியின் சார்பாக எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கங்க்ராச்சுலேஷன் மிஸ்டர் பாண்டியன். அப்புறம் கடைசியா ஒரு சின்ன கேள்வி மிஸ்டர் பாண்டியன், உங்க பர்சனல் லைஃபை பத்தி நேர்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இல்ல இருவா இதுல என்ன ரகசியம்? இதெல்லாம் நேர்களுக்கு சொன்னா அப்புறம் அது பப்ளிக் லைஃப் ஆயிடுமே. நான் சொல்ல வந்தது உங்க மறுபக்கம் சார். என் பர்பஸ் முதுகுதான். இப்பொழுது சீரியஸாக ஒரு கேள்வி, உங்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா? ஆகிவிட்டது. ஓஹோ, எத்தனை குழந்தைங்க? 2 குழந்தை. அளவான குடும்பம் சொல்லுங்க. என்ன வயசு, என்ன படிக்கிறாங்க? 2வது குழந்தைக்கு 6 வயசுல 2வது படிக்கிறேன். முதல் குழந்தை நிறைய படிச்சிருச்சுங்க, 27 வயசு. 27 வயசா? சார் பயங்கரமா குழப்பறீங்க. 2 குழந்தைகளுக்கு இடையே போதிய இடைவெளி தேவைதான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இவ்வளவு பெரிய இடைவெளியா? நான் குழந்தைன்னு சொன்னது என்னுடைய மனைவி. ஓ, அப்ப உங்க ஒய்ஃப் வந்து அது வேணும் இது வேணும் குழந்தை ஓ மாதிரி வேணும் இது வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்லைங்க. டைவர்ஸ் வேணும்னு கேட்டாங்க, கொடுக்க வேண்டியதான் போச்சு. சாரி சார். எதுக்கு சார்? நீங்க உங்க ஒய்ஃபை பிரிஞ்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவளை பிரியவே இல்லைங்க, அவ கூடயே தான் இருக்கேன். இது அவதான் தெரியும். ஓ சட்டத்தினால கோர்ட்ட சொல்றேன், கல்யாணத்தை தான் பிரிக்க முடியுமே தவிர காதலை பிரிக்க முடியாது. மிஸ்டர் பாண்டி, யூ ஸ்டில் லவ் ஹர்? எஸ். ஓ ஓ கூப்பிட்டியா? ഓ നല്ല ഇമാജിനേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ബ്രില്യൻസ് അല്ലേ ആ സമയത്ത്. Again. സോങ്ങിലോട്ട് പോവാണേ. അതുപോലെ ഉണ്ട്. കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ എനിക്ക് രണ്ടാളും അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്തു തോന്നുന്നു. നമ്മളെ കെ എസ് രവികുമാർ ആൻഡ് ശങ്കർ സർ രണ്ടുപേരുടെയും മീറ്റിംഗിലൊക്കെ ഇമാജിനേഷൻ സോങ് ഒക്കെ അല്ലേ? കെ എസ് രവികുമാർ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി കോമഡി ജോണർ ആയിരിക്കും. അതെ അതെ അല്ലേ? ഈ ട്യൂണാണ് നേരത്തെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടക്കിടക്ക് ഇവരുടെ ഒരു കൊമൻസ് വരുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പാട്ട് എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോങ് വരുമ്പോ സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ പോയി എടുത്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ? അല്ല, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കുറെ ഒരു ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമല്ലോ. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹെലികാം സെറ്റപ്പ് ആണ് ഏകദേശം. ഹെലികോപ്റ്ററോ? മറ്റേ നമ്മുടെ ഹെലികാം ഉണ്ടോ? മറ്റേ ഡ്രോണിന് പകരം
എന്തെങ്കിലും ട്രൈ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കമ്പോസിഷൻ കണ്ടോ? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സോങ് പോലെ അല്ലേ? കുറെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് எந்த பாவி கண்டுபட்டது? என் மாமி நேக்கு மாத்திரம் இப்படி எல்லாம் நடக்கணும். உனக்கு மட்டும் இது நடந்தது, அவனுக்கு தான் சாரி அவருக்கு தான். இல்ல மாமி, நானுக்கு பொறுத்து செல்வம். எனக்கு மாமி, நான் வாழறது எனக்காக தான், அவருக்காக இல்ல. ஜானகி எல்லாம் ஓவர் ஆயிடுச்சுல, நீ தான் டாடி மம்மி கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானே. பாவம் மம்மி இஸ் மெல்டிங். மம்மி சொல்ல முடியாது. தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட சோகத்துக்காக சுயநலமா அழுகிறாளே தவிர பாண்டியனோட உடனே சேரணும்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னால பத்தியா? அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா? நான் அவசரப்பட்டேன். சாரி டாடி. சாரி செல்வதி மம்மி. தேங்க் யூ. கேரி ஆன் கேரி ஆன். கேரி ஆன் கேரி ஆன். எங்க கால இந்த தோட்டக்காரங்க? ஒரு ஆச்சரியமான சமாச்சாரம் நடந்திருக்கு. என்ன, அவன் முஸ்லிமா மாட்டானா? அண்ணா, நீங்க சாதாரண அண்ணா இல்ல, அறிஞர் அண்ணா. எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? உடம்புக்கா சிம்பிள் லாஜிக்டா. செல்லப்பா முதலியார் ஆயிட்டான், முதலியார் கிறிஸ்டியன் ஆயிட்டான், கிறிஸ்டியன் வந்து முஸ்லீம் ஆகக்கூடாதா? இது என்ன ஆச்சரியம்? ஐயோ அண்ணா, நீங்க திரும்ப அந்த விளையாட்டுக்கே வரையல. മറ്റേ பாலவாக்க சாமிநாதனே பாட்சா. ஒரு பாய், அவன் பாய் இல்லாம கேர்ள் பாய் எல்லாம் சொல்றாரு, முஸ்லீம் பாய். அதுக்கப்புறம் சாமிநாதன் முஸ்லீம் ஆக முடியும்? முஸ்லீம் சாமிநாதன் ஆகலாம் இல்லையா? என்னடா உடல, சாதாரண முஸ்லீம் இல்ல, பேச தெரிஞ்ச முஸ்லீம். அண்ணா, உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லுங்க, நிரூபிச்சு காட்டுறேன். உள்ளே இருந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்து வந்து கீழே போட்டேன். நீங்க பாச்சாலும் கூப்பிடுவோம். அவன் ஓடி வருவான், வழிக்கு விடுவான், தன்னையும் முடியாம அல்லான்னு கத்துவான். அப்படி ஆமா, அந்த எண்ணெய் ஊத்துறது வலிக்கு அது சினிமா, எத்தனையோ சினிமால பாத்துருக்கேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் இவ்வளவு நாளா நீ முஸ்லிம் ஏன் சொல்லாம இருந்த? மன்னிச்சிருக்க சாமி, நான் முஸ்லீம் தான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா சத்தியமா ஊமைங்க. நீ ஊமைதான், யாரு இல்லைங்கிறது ஒத்துக்கா பாத்தீங்களா? போய் கூட சொல்ல தெரியாத ஊமை. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வாங்க, என்ன நடக்குது தெரியுமா? தெரியும். பாட்ஷா முஸ்லிம் ஊமை இல்லை, அவ்வளவுதானே. என்ன அவ்வளவுதானே? நீங்க சற்று சும்மா இருக்க, நீங்க சற்று வரையா വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. பேசுறது இங்கே பேசுவா, மனசை மாத்துவா. போச்சு. சண்முகி, காரணம் இல்லாம நீ ஒரு காரியத்தை செய்ய மாட்டேன். பாஷாவை எதுக்காக இந்த வீட்டுல வேலை வச்ச? காரணம் இருக்கு. மனிதவன் மரணம். அவன் முன்னாடி வேலை பார்த்துட்டு இருந்த இடத்துல அவனுக்கு வேலை போயிட்டேன். அதனாலதான் நம்ம இடத்துல வேலைக்கு வச்சேன். அவன் மிலிட்டரி ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். ஐயோ, மிலிட்டரி ஹோட்டல்ல மாடு வெட்டிட்டு இருந்தப்ப என்ன மாத்திரம் சமைக்கல. ஈஸ்வரா, நான் சொல்றேனே தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. உங்களுக்கு அந்த பாஷாவுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இல்லை. அவன் மாடு வெட்டுறான் சமையலுக்காக. நீங்களும் அதே மாடு வெட்டித்தானே மேனுஃபேக்சர் ஷூன்னு பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். இன்னும் சொல்ல போனா அவன் வெட்ட மாடை விட உங்களுக்காக வெட்டப்பட்ட மாடுதான் ஜாஸ்தி. அவனுக்கும் நானே பாவம். அட்லீஸ்ட் அவனாவது மாடு வெட்டி உள்ளூர்கார சாப்பிட கொடுக்குறான். நீங்க அதையே செருப்பா தச்சு வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். அதுல வந்து படத்துலதான் அந்த விடை கட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பூஜை ரூம் உட்பட பாருங்க, 6 மாசம் அவன் பழைய தொழில விட்டுட்டா, சைவமாயிட்டா உங்களுக்காக. ஆனா உங்களுக்காக இன்னும் மாடு வெட்டினதான் இருக்கா. நான் எவ்வளவுதான் பேசுறேன்னு தயவு செய்து நீங்க ആൾക്ക് കിട്ടി ലോജിക്ക്, ഫാക്ടാ പറഞ്ഞത്, ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച്. அது மட்டும் இல்ல, நான் ஊமை நினைச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதுவும் இல்ல, நல்லா பேசுவான்.
குழந்தை ஆசைப்படாட்டி அப்படி பேசி காட்டுறேன். நான் என்னப்பா சொல்றது, தம்பி மாமி தான். போதும் போதும், உன்னை சொற்பொழி வார்த்தை சொன்னேன். ஐயோ பாத்தடா மாமி என்ன காரி பண்ணிட்ட பாத்தடா வாங்கோ ஏன் மாமி போய் சொன்னே நான் பொய் சொல்லல, அதே நேரத்துல நிஜமும் சொல்லல. இப்படி சாமர்த்தியாவா பேசி சமாளிக்கலாம். இந்த மார்க்கம் ஏன் பொய் சொன்னேன், பொய் சொல்லாம சொல்லுங்க. நல்ல பேர் என்னப்பா பேசுறே 6 மாசம் ஒரு முஸ்லிம் சமைச்சிருக்கான் நம்ம சாப்பிடவே போச்சு அது கேட்க கூடாதா இப்படி ஒரு அயோக்கிய தரத்தை படிக்க இந்த வெக்கத்திட்ட மாட்டேன். நீ மட்டும் ஒரு 6 வருஷமா அந்த பாண்டியனோட தனி குற்றம் பண்ணிய, அப்ப எங்க போய் ஆச்சாரம்? குழந்தை விளையாடு. போதும் மாமி நீங்க ஒரு பக்கம் எடுத்து வாங்க வேண்டாம். நான் உங்க குழந்தை இல்ல எங்க அப்பா ஒரு குழந்தை. நான் இப்ப உங்ககிட்ட தனியா பேசிட்டு இருக்கேன். இங்கடா அன்னைக்கு மறுபடியும் மரியாதை எல்லாம் பேசுறேன். எனக்கு உங்க கூட பேச இஷ்டம் இல்ல. நீ கூட போகல. நான் இதுக்கு தான் போகணும். எனக்கு ஒண்ணு இல்லையா இது கேள்வி இல்லையா இல்ல, நீ உன் வீட்டு விட்டு தான் இங்க வந்திருக்க. இது ஏன் வீடு, ரெசிடென்ட் மிஷனா இல்லையே. போகல போ. மாமி செத்த நடந்துக்கிறா போட போகலாம். ஏய் நீங்களா பையன் தூக்கிட்டு வெளில போற? இப்ப பேசலையே, எங்க போற? வீட்டுக்கு போறேன் சாமி. சி உள்ள போய் சமையல் கூட்டு போன மாதிரி வேலையாத பாரு போ. இனிமே நீ இங்கதான் இருக்கணும், ஆனா சைவம் தான் சமைக்கணும். சாமி मैं क्या बोलूं सामी, ऊपर वाला भगवान நீதான் சாமி, என்ன மன்னிச்சிரு சாமி. உள்ள சண்முகி, நான் இப்ப சுத்தமா மாறிட்டேன். ஒரு மதியோ இல்ல போராது, இன்னும் நிறைய மாற வேண்டியிருக்கு. என்ன பண்றான்? உங்க பொண்ணுக்கு இது வீடு இல்லைன்னு சுட்டி காட்டுட்டேன். எது வீடுன்னு நீங்க தான் வழி சொல்லணும், நீங்க தான் வழி பண்ணணும். இந்த 65 வயசுல உங்களுக்கு ஜோடி வேணும்னு தோணும் போது உங்க பொண்ணு அடவட்டியா இருக்கிறது உங்க கண்ணுக்கு பரலையா? ஜானகியோட அம்மா உயிரோட இருந்தாங்க. இந்த கேள்வியெல்லாம் நான் கேட்க வேண்டி வந்திருக்காரு. உங்களை விட வயசுல சின்னவன், உங்களுக்கு பத்தி சொல்றேன்னு தயவு செய்து ഫുള്ള് മാറ്റുന്നത് പ്ലാൻഡ്